ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। 20 ਜੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰਜ਼ ਡਿਫੈਕਟੋ ਫਾਰਮ 47 ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਡੇ 203। ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਲੰਗੀ ਤੇ DGISPR। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ DGISPR ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ DGISPR ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਮਲੰਗੀ। ये मौलवी साहब कहते की ने, सुनो जरा। कल मौलाना साहब ने एक तकरीर की और हमारे DGISPR साहब को खुद अपने नंबर से व्हाट्सएप ग्रुपों में मौलाना साहब के खिलाफ पोस्ट उन्होंने शेयर की कि इसको सोशल मीडिया पर शेयर करो। DG साहब इस लेवल पर उतर आए हो, यहां पर आ गए हो। याद रखो कि तुमने कराची के जलसे को भी ब्लैकआउट किया था, तुमने कराची के जलसे को भी मीडिया से ब्लैकआउट किया था, तुमने पशीन के जलसे को भी ब्लैकआउट किया था, तुम आज के जलसे को भी ब्लैकआउट कर रहे हो। लेकिन ये जमीयत उलमा इस्लाम के अबाबिल हैं, ये डिजिटल मीडिया के मैदान में खड़े हैं, मोबाइल इनके हाथ में है और ये आहद कर रहे हैं कि तुम 100 दफा ब्लैकआउट कर दो, लेकिन हम जमीयत का पैगाम एक एक फर्द तक पहुंचाएंगे। तुम्हारा बाप भी जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। सुन लिया जी, ये DGISPR साहब की तसल्ला कर रहे हैं और तसल्ली उन्हों की कर रहे हैं हज तो आने तो बाद। तो ये हज तो पहला मेरा ख्याल उन्होंने जोड़ा मीडिया के उत्ते उन्होंने कोई घुसन मुखी होया है, ये पहला उन्होंने मामला बनया। अच्छा, एक तो होर इंटरस्टिंग गल दसना, DGISPR साहब पिछले दिनों सहाफ़ियों को मिले। उत्थे एक खातून सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि जी सानू पता लगा है भी खबर अफवाह चल रही सी या खबर चल रही सी कि एक साबक आर्मी चीफ जिहड़े ने वो इमरान खान नाल मिले ने जेल दे विच। हुण DGISPR साहब कह सकते सन बई मैनू नहीं पता या नहीं मिले, या उन्होंने ये नहीं कहा। वो लड़ पे उस सहाफ़ी खातून दे नाल। उन्होंने कहा तुसीं गल की कीती है, असीं क्यों मिलांगे, सानू मिलने की की लोड़ है, कौन है इमरान खान जिहदे नाल असीं मिलना है। मतलब उन्होंने लहजे च हकारत सी, उन्होंने लहजे दे विच चीज़ भी सानू मिलने की की लोड़ है, असीं क्यों मिलना है, कौन है इमरान खान, असीं क्यों मिलना है, साडी काटो फुल्लां ते है। ये DG साहब नूं ये नहीं पता भी जदों पिंड नूं अग लगदी उदों काटो फुल्लां ते नहीं हुंदी, काटो रूड़ी ते पहुँच जाती है। काटो भी पहुँच जाती है तो नाल दूजे जानवर भी सारे रूड़ी ते पहुँच जाते हैं। खैर, DG साहब का वो जो तकबर है वो मैनू किसी बंदे ने दसिया जिहड़ा उत्थे वाकफा ने हाल नूं मिलिया बाद दे विच, जिहड़े गए सन उन्हां दा इंटरव्यू किया किसी बंदे ने, तो उन्होंने दसिया भी बंदे बड़े हैरान होए कि एडा गरूर। कल तक तुहाड़ियां अरकां कोहनी नूं कहिंदे ने एल्बो नूं, इंज करके जो सलूट मारदे सो तुहाड़ियां नाड़ां आकड़ जांदियां सन वज़ीर आज़म नूं सलूट मारदे इमरान खान नूं। ते अज गल्लां सुणो जरा। कल नूं रब ने फिर हालात बदल दिते, जनाब मार मार सलूट, तुसां अपना मेरा दिमाग हिला लेना, अपना एड्डी जोर नाल तुसीं अड्डी मारनी जमीन ते भी मेरा दिमाग उतले पासे इंज हो जाना एक बारी। तो एडा मैनू समझ नहीं आती भी एडा गरूर इहदी लोड़ की है। लेकिन चलो अगे चलने जी। दुनिया दे विच जंग तो बाद सब कुछ सैट हो गया, वापस आ गया, साडे नहीं आया। 28 फरवरी तो पहला दुनिया च तेल की कीमत है सी $76 फी बैरल। कितना? $76 फी बैरल। हुण जंग मुक्कण तो बाद इस वेले तेल की कीमत कितनी है? $73, 73, $3 उस तो घट जो जंग शुरू होने तो पहला तेल की कीमत सी। जंग शुरू होने तो पहला पाकिस्तान च पेट्रोल की कीमत कितनी सी? तकरीबन 250 रुपये। जंग खत्म होने तो बाद अज जिहड़ियां इन्हां ने कीमतां घट कीतियां उस दे बावजूद कीमत कितनी है? 300 रुपया, 299 रुपये। मतलब उधर $3 घट है तो इत्थे $50 वध है। CD 70 का पेट्रोल जिहड़ा वो महंगा है तो हवाई जहाज़ का पेट्रोल सस्ता है। क्या एक बार बुल्ले नहीं लुट रहे आप भी, तो अपने सज्जना मित्रां नूं भी, तो लम्मिया आम आवाम नूं पा छड़िया है। अगे चलने जी। जमात इस्लामी आखिरकार बाहर निकल के आई है। वो जनाब प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुण महंगाई ते। जमात इस्लामी निकली है, उन्होंने कहा जी दुनिया च
ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 225 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਸਜਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਨਗੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਫੇਰਿਆ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਆਪਾ ਸਾਡੀ ਨੌਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਾਦਸਤਨ MNA ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ MNA ਸਨ, ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਇਹ MNA ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਪਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ 5-7 ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੋਟੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਇੰਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 5-7 ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ MNA ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਕੋਰਮ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਬਈ, ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਲੀਗੀ MPA ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ SHO ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਖ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ DPO ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤਬਾਦਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ DPO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ DPO ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਆਵਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਹੋਣ ਚੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ DPO ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SHO ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਓ। ਰੱਬ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ SHO ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ MNA ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਸਦੀਕ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਸ਼ੰਦ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੜਾ ਲੜਿਆ ਉਹ MNA, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਓ। ਉਹ MNA ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 6 ਅਰਬ 91 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 35 ਅਰਬ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 35,000 ਰੁਪਈਏ ਆਇਆ, ਸੂਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ 8,000 ਰੁਪਈਏ ਸੂਦ ਦਿਆਂਗੀ, ਵਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਰੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ। 35,000 कितने यूनिट चले? मीटर एक है, 2 हैं? अदा कर दिया कि नहीं किया? बिल दे दिया कि नहीं दिया? पूरी पाई है सूद पे चुक के सूद पे उठा के? क्यों की कर रही रोंदी पे के कितना सूद? 8,000 उस 35 पे 8,000 ऊपर देना होगा। और की है बिल तो आ रहे थे मीटर लगा रहे थे, अगर मीटर लगते ने मांग के भी मीटर लवाया सरकार ने 20 साल हो गए लाए मीटर मीर और बड़ी रखी है। तो वो 8,000 कहाँ से आएगा? ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਸਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 43% ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਫਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੋਟਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MNAs ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ MPAs ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਰੋਜ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਦਤਰੀਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1974 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਦਾਰਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ATV ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਂਕੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ। ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।